بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Fiqh ilimine baylanıştı Menhecü's Salikin kitabın okunandan arulantavız. Babu tayammum babu. Keyin aftar rahimahullah tayammum babına öttü. Tayammum babın bölümün gusul babından keyin bayan doğusunun sebebi aftar rahimahullah Darat kitabının başında tazalık iki türlü bolat dep aytты. Biri su menen, ikinci biri bolsa toprak menen. Toprak menen bola turgan tazalık mına uşul tayammum. Bul tayammum kişi daratта жана чоң daratта gusulda su табылбай кала турган учурда tayammum darat menen gusuldun ордун басат. Bul Allah Taala'nın bul ümmetke bergen жеңилдиги саналат. Aftar rahimahullah aytıp jatat. وهو نوع الثاني من الطهارة. Tayammum bul tazalıktın ikinci bir türü. وهو بدل عن الماء. Birinci türü emnele su menen darat aluu bolçu. İkinci türü toprak menen tayammum kıluu. Toprak je tayammum bul suunun orunbasarı. Su jok kezde toprak menen tayammum kılınat. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله kaçan tayammum alınat, kaçan toprak suunun ordun basat. Aftar rahimahullah aytıp jatat, eger suunu darattagı müçölörgө koldonuunun mümkündügü bolbosa, je suunu darat müçölörünün kebirine koldonuunun mümkündügü bolbosa, mümkündük bolbo emne menen bolat? Li'adamih, je suunu tappagandığı üçün su jok. Au khawfi dararin bi isti'malih. Je su bolsa da, birok suunu koldonuu menen bir ziyan jetip kalуу korkunучу bola turgan bolsa, mına uşul iki sebeptin biri menen suunu iştetүүnün koldonuunun mümkündügü bolbosa emnege ötülöt? Tayammumga ötülöt. Fayaqumu turabu maqamal ma. Mına ошондо toprak suunun ordun basat dep aytıp jatat. Demek, жыйынтыктап ayta turgan bolsok, tayammum kaçan alınat eken? Su bolboso, hiç bir su jok. Anda tayammum kılınat. Je su bar, birok ошол suunu koldonuunun mümkündügü jok. Suunu koldona turgan bolsa, ziyanı bolot. Anda kudun su joktoy öküm kılabızda, tayammum kılat dep aytabız. Emi cümlaga süйлömgө köngül bursak. İza ta'azzara isti'malul ma'i li a'da'i tahara aw ba'daha. Eger darattagı müçölörgө suunu koldonuunun mümkündügü bolbosa dep aytıldı. Darattagı müçölörgö suunu koldonuunun mümkündügü bolbosa, hiç bir jerden su tapпай kaldık. Su jok eken. Hiç bir jerde жалпысынан suunu koldonuunun mümkündügü jok. Anda tayammum kılabız. Aw ba'daha degeni emne? Su bar, birok darattagı müçölördün barısına jetpeydi. Su bar, birok darattagı müçölördün jarımına jetip jarımına jetpeydi. Anda emne kılat? Mınday awalda da tayammum kıla beret, birok bul masalede alımlar ihtilaf kılışkan, özara talaş tartışka barışkan. Uşul suunu koldonup turup, su kalbagandan keyin tayammum alуу kerekpi? Je baştan baş bul su bari bir daratка жетпейт dep turup tayammum kılsa bola berebi? Bul masale ihtilaftуу masale. Suunun bir azına kadır boldu. Darattagı müçölördün kebirine suunu jetkirүүgө kadır. Az gana su bar, жүзүнү, колуну жууганга жетет гана. Бирок башка мас тартып, бутту жууганга жетпейт. Парыздардын өзүнө гана чектелет деп айттык жогоруда. Su az bola turgan bolsa, сүннөттү таштап туруп, парыздын өзүнө чектелүү мүмкүндүгү болсо, парыздын өзүнө аткарат деп айтабыз.
Сүннөттү кылбай парызды аткарып дарат алат деп айтабыз. Парыз болгон мүчөлөрдү жууганга жетпей турган болсо суу, анда кээ бир аалымдар мына ошол бар сууну колдонсун жеткинче дешет. Фаттакуллах мастатаатум, Аллахтан колуңардан келишинче коркула, таква болгула деп айтылган. Азыр колунан келет колдонуу, ошол сууну жеткенче колдонуп, андан кийин таяммум кылат деп айтышат кээ бир аалымдар. Ал эми кээ бир аалымдар болсо, мунун эми кажети жок. Баары бир толук дарат дейилбейт. Колду жууп, жүздү жууп коюу дарат эмес бул. Толук дарат ала албайбы? Демек, биз дарат алууга алсыз экенбиз. Эми туурадан туура таяммумга өтөт деп айтышат. Этият турагы талаш тартыштан чыгылат. Ошол аз сууну башка максатта колдонуу максаты болбосо, мисалы ичүү үчүн же башка бир нерсе үчүн керек болбосо колдонуп туруп, дарат алып туруп, кийин таяммум алган абзел хилафтан чыгып, талаш тартыштан чыгып, аалымдардын талаш тартышынан чыгуу үчүн сууну колдонуп туруп, таяммум алган абзел. Эми кээде болсо дарат мүчөлөрүнүн кээ бирине суу жоктугунан эмес, сууну колдонуу мүмкүндүгү болбогон үчүн таяммумга өтүлөт. Мисалы, дарат мүчөлөрүнүн кээ биринде жара бар, сууну тийүүсүнүн мүмкүндүгү жок, суу тийсе зыян, же жара күчөп кетет, же жакшы болуусу айыгуусу узарып кетет. Анда эмне кылат? Эми бул орунда сууну бардык мүчөлөргө колдонуу мүмкүндүгү жок эми, анткени кээ бир мүчөлөрдө жара бар. Анда эмне кылат? Анда албетте калган мүчөлөргө сууну колдонуп дарат алат. Башынан баштап дарат алып жүзүн жуат. Эгер сол колунда жара боло турган болсо, оң колуну жуат, бутун жуат. Ушундай кадыр болгонун жуат. Алдыңкы маселедей бул орунда дарат алууга кадыр эмеспи? Бардык мүчөсүн жуа албайбы? Туурадан туура таяммумга өтө берсин деп айтышпайт. Аалымдар бул орунда эмне деп айтышкан? Суу бар, бирок жара болгон үчүн дарат мүчөлөрүнүн биринде таяммумга туурадан туура өтпөйт да, балким сууну колдонуу мүмкүн болгон мүчөлөргө сууну колдонот. Мына андан кийин ошол мүчөгө карайбыз. Эгер жара болгон мүчө жабык боло турган болсо, бир нерсе тагылган, таңылган боло турган болсо, байланган боло турган болсо, жарага эмнедир байланган болсо, мына ошол нерсенин үстүнө масык тартат. Ачык боло турган болсо, жараны жууштуу мүмкүндүгү болсо жуат, жууштуу мүмкүндүгү болбосо масык тартып коет. Ушуну менен жетиштүү. Масык тартуунун мүмкүндүгү болбосо, анда дарат менен таяммумду бириктирет. Даратты алып алат. Даратты алып алгандан кийин суу тийбеген, масык тартуунун мүмкүндүгү болбогон мүчөнү ниет кылып, кийин таяммум кылат. Фаякуму турабу макамал ма. Мына ушул орунда топурак суунун ордун басат. Кандай сүрөттө таяммум кылынат экен эми? Би ан янви рафа ма алейхи мин ахдас. Хадасты кетирүүнү, даратсыздыкты кетирүүнү ниет кылат. Мындайча айтканда, даратсыз болсо дарат алууну, жунуп абалда гусул алууну ниет кылып туруп таяммум кылат. Биринчи ниет кылат. Демек таяммумда ниет шарт кылынат. Даратта ниет шартпы же жокпу? Бул ихтилафтуу маселе, талаш тартыштуу маселе, бирок таяммумда эч кандай ихтилаф жок. Талаш тартыш жок. Таяммумда ниет шарт кылынат. Сумма якулу бисмилла, кийин ниеттен кийин бисмилла деп айтат. Муну эмнеге кыяс кылышкан? Эмнеге салыштырышкан? Даратка салыштырышкан. Кудум дараттан алдын бисмилла деп айтылгандай, таяммумдан алдын да бисмилла деп айтылат. Сумма ядрибу тураба биядайхи марратан вахидатан, кийин колдору менен топуракты бир жолу урат. Ямсаху бихима жамиа важихихи ва жамиа каффайхи. Жана топуракка уруп туруп, жүзүнүн бары жерине жана колунун бары жерине масык тартат. Фа ин дараба марратайни фала бас. Эгер эки жолу колун ура турган болсо, анын зыяны жок. Бир жолу уруп туруп, жүзүнө, кийин экинчи жолу уруп туруп, колуна масык тартып койсо да зыяны жок деп айтып жатат. Демек, таяммум алуу сыпаты ниет кылып, бисмилла деп айтып, колун топуракка урат. Автор рахимахулла бир жолу уруу жетиштүү деп айтып жатат. Бул сахих хадисте келген. Бир жолу уруп коюу жетиштүү, эки жолу уруу шарт эмес. Бирок таяммум бир хадиске көрө таяммум дарбатани дарбатун лил важх ва дарбатун лил ядайн. Таяммум эки уруу менен болот. Биринчи уруу жүзгө, экинчи уруу эки колго колдонулат деген хадис риваят кылынган. Бирок бул хадис заиф хадис. Эгер хасан хадис, сахих хадис деп көңүлгө алынса да,
Бұл толық сыпат деп айтабыз. Албетте ушундай болуусу керек деп айтпайбыз. Бирок балким бұл толық сыпат деп айтабыз. Бир уруу менен таяммум кылуунун өзү жетиштүү. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аммар радийаллаху анхуга карата: "Иннама якфика ан тaqula bi yadayka hakaza." Бир жолу уруу өзү жетиштүү деп көрсөтүп берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жетиштүү деп айтып турса, жок, бир жолу өтпөйт деген туура эмес. Эки жолу болуусу керек деп айта албайбыз. Бул сахих хадисте келген, демек бир жолу уруу жетиштүү экен. Ямсаху бихима жами'a вajhihi, жүзүнүн баары жагына масых тартат. Бул орунда сакалдын астына чейин топурак жеткирүү керек дейилбейт. Үстүнө бир катар эле масых тартып койсо болду, мына ушунун өзү жетиштүү. Ва жами'a каффайhi, жана кафтын, алакандын өзүнө тартат. Мындайча айтканда, жерге колду уруу менен кафтын ичине, алакандын ичине топурак жетти. Хадисте келгендей, ямсаху захиру каффайhi, алаканын үстүнкү бөлүгүнүн, ошол колунун үстүнкү бөлүгүнө мас тартып коет, сүртүп коет гана. Демек, таяммумда ниет кылып бисмилла деп топуракка колун урат. Жүзүнө мас тартып, эки колуна мас тартып койсо жетиштүү. Имам Бухариде риваят кылган сахих хадисте кафтын өзү айтылган. Бирок чыкканакка чейин мас тартуу, эми бул жанагы айтканыбыздай заиф хадисте келген. Эгер ошол хадисти хасан деп алсак да, бул толук сыпат деп айтабыз. Эгер чыкканакка чейин мас тартылса зыяны жок. Ибн Кайым рахимахулла айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эки жолу колун жерге уруу менен таяммум алганы жана таяммумда чыкканакка чейин мас тартканы бир да бир сахих хадисте келген эмес дейт. Автор рахимахулла, эгер эки жолу ура турган болсо, анда анын зыяны жок деп айтып жатат. Таяммумга далил Аллахтын төмөнкү сөзү, Аллах Тааланын төмөнкү сөзү. Кала Таала, Аллах Таала айтты: "Фалам таҗиду маан фатаяммаму саидан таййибан фамсаху биwujuhikum aydikum minhu. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون." Эгер суу таппай калсаңар, таза топуракты максат кылып, ниет кылып, таяммум кылгыла деп айтты. Жана жүзүңөргө жана колуңарга мас тарткыла деп айтты. Аллах Таала тартип таяммумда важиппи же важип эмеспи? Таяммумда биз даратта тартип важип деп өттүк. 6 парыздын бири бул тартип деп айттык. Даратта таяммумда тартип важиппи же важип эмеспи? Бул да ихтилафтуу маселе, талаш маселе. Аятка көңүл бурулса, фамсаху биwujuhikum aydikum min. Жүзүңөргө жана колуңарга мас тарткыла деп айтты. 101-чи болуп айтылды. Бирок кээ бир хадистерде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кафтарына мас тартып, соң жүзгө мас тартты деген хадистерде келген. Ушул хадистер менен аятты жамдап туруп, жыйнап туруп, бириктирип туруп, кээ бир алымдар тартип шарт эмес деп айтышат таяммумда. Бирок этияттуурагы мына ушул аятка амал кылып туруп, жүзгө биринчи мас тартып, кийин колго мас тарткан абзел этият тарабынан. Ва ан Жабирин анна набий саллаллаху алейхи вассалам قال: "أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي." Жабир радийаллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мага 5 өзгөчөлүк берилди. Булардын бири да менден алдыңкы пайгамбарларга берилген эмес. Биринчиси нусирту бир-ру'би масирата шахрин." Бир айлык аралыктан туруп, душмандарынын жүрөгүнө коркунуч салып коюу менен мага Аллах Таала жеңиш берип койду. Ва жуилат лиял арду масжидан ва tahуран. Жана экинчиси жер жүзү мен үчүн мечит жана тазалоочу кылып берилди. Фа айямар ражул адракатху салата фалюсалли. Кайсы бир киши намаз убакыты кирип кала турган болсо, кайсыл жерде болсо да намаз окуй берсин. Ухиллат лиял ганаиму ва лам тахилла ли ахадин qabli. Кийинки өзгөчөлүк мен үчүн олжолор адал кылып берилди. Менден алдыңкыларга адал кылынбады. Алдыңкы үммөттөрдө согушта түшкөн олжолорду ортого жыйнап койсо, от түшүп күйгүзүп жиберет болчу. Уqtitu шафаата, жана кийингиси мага шафаат кылуу укугу берилди. Ва кана an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan. Muttafaqun alayh. Алдыңкы пайгамбарлар өзүнүн гана коомуна жиберилет эле, мен болсом бардык адамдарга жиберилдим дейт. Бул хадистен бизге керек жери ва жуилат лиял арду масжидан ва tahуран. Жана экинчиси ошол. Жер жүзү мен үчүн мечит жана тазалоочу кылып берилди. Бул хадистен эмнени түшүнөбүз? Жер жинсинен болгон ар кандай нерсе менен таяммум алуу дурус экенин түшүнөбүз. Топурак болуу шарт эмес. Туура, кээ бир риваяттарда болсо,
Ju'ilat turbatuha lana tahuran. Жер жүзіндегі топырақ бізге тазалаушы қылып берілді. Топырақ тазалаушы қылып берілген дейілген. Бирок айтпаймыз, бұл ләфс хас келіп жатады деп. Ва жуилат лиял арду масжидан ва тахуран, бұл болса жалпы ам келіп жатады деп. Хасты амдан мұқаддам қояуызда, алдын қояуызда бір ғана топырақ менен болусы керек дейілбейді. Хасты амдан мұқаддам қояуызда бір ғана топырақ менен болусы керек дейілбейді. Анткені алымдарда ереже бар. ذكر فرد من الأفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص. عام болған лафзды bir fardını zikir kılу менен болуп та өкүмдү амдын өкүмүнө ылайык өкүм менен зикир кылуу таксисти пайда кылбайт. Качан хас амды хастайт деп айтабыз? Эгер хастын өкүмү амдын өкүмүнө карама каршы келсе, мисалы талабаларды урмат кылың, илим талап кылуучуларды урмат кылың деп туруп арасынан баланчыны урмат кылбаң деп айтсам, бул сөзүм тиги сөзүмдү хастайт. Урмат кылың менен урмат кылбаң өкүмү амдын өкүмү менен хастын өкүмү башка болуп жатат. Бул орунда амдын өкүмү менен хастын өкүмү башка болуп жатат. Бири-бирине карама каршы болуп жатат. Мына ошондо хастайт. Бирок өкүм бирөө болсо хастабайт. Талабаларды урмат кылың деп туруп, анын арасынан Абдулланы урмат кылың деп өзүнчө айтсам, муну да талабаларды да, аны да талабаларды да урмат кылың десем, Абдулладан башкасыны урмат кылбаң деген маселе келип чыкпайт. Талабаларды да урмат кылың, жана Абдулланы да урмат кылың деп айтсам, Абдулладан башкасын урмат кылбаң деген маселе келип чыкпайт. Кудум ушундай, жер жүзү мага тазалоочу кылып берилди деп айтты саллаллаху алейхи вассалам. Башка бир хадисте топурак мен үчүн тазалоочу деп айтылды. Жер жинсынан болгон бир топурак айтылды, бирок экөөсүнүн өкүмү бир. Бул мага тазалоочу кылып берилди. Топурак да мага тазалоочу кылып берилди деп айтты. Өкүмү бир болгон убакытта хастабайт. Бул эми талабалар үчүн, илим талап кылуучулар үчүн усулий бир эреже. Мына ушул жерге чейин. Валлаху а'лам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.